आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली ठारू फ्रांस और युक्तराष्ट्र अमेरिका गस्तरे जिबे। आसंता काली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे छात्र छात्रींक सह सीधासळख आलोचना करिवे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ रे सुरक्षाकर्मी गोली विनिमय रे 31 माओवादी निहत। शहीद 2 जवान को प्रति समवेदना जणाइले स्वराष्ट्र मंत्री। गोरखपुर जंक्शन रो प्रस्तावित मॉडल रो समीक्षा कले केंद्र रेलमंत्री। एवं कटक बारवाटी स्टेडियम ठारे भारत और इंग्लैंड मध्य द्वितीय दिनिकिया अंतर्जातीय क्रिकेट मैच जारी। भारत पई 305 रन रो विजय लक्ष्य धार्य। विस्तृत संवाद। फ्रांस और युक्तराष्ट्र अमेरिका सह रणनैतिक अर्थनैतिक और वैषयिक भागीदारी को सुदृढ़ करने उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली ठारू एही दुई देश गस्त करिवे। गस्तर प्रथम पर्यायर से फ्रांस ठारे 12 तारिख पर्यंत अवस्थान करिवे। सेठारे से कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2025 रे जोग देबे। एही गस्त काल रे श्री मोदी फ्रांस नेतृवर्गଙ୍କ सह गुरुत्वपूर्ण द्विपाक्षिक आलोचना करने सहित मार्सेली रे भारतर नूतन कन्सुलेट जनरल को उद्घाटन मध्य करिवे। भारतर प्राथमिक चिंता हेउछि कृत्रिम बुद्धिमत्तार उपयोग द्वारा किछि लोक किंबा किछि निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कंपानी गुड़िक निजर स्वतंत्रता ग्रहण करिवे बोली फ्रांस रे अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत संजीव कुमार सिंगला आकाशवाणी को कहिसंती। विकसित और विकासशील राष्ट्रगुड़िक मध्य डिजिटल विभाजन को रोकिबा पई एआई मुक्त सुरक्षित समावेशी और विश्वसनीय हेबा आवश्यक बोली श्री सिंगला गुरुत्वारोप करिसंती। श्री सिंगला आउरी मध्य कहिसंती फेब्रुआरी 12 तारिख रे फ्रांस रो मार्सेली रे भारतर नूतन कन्सुलेट जनरल कार्यालयर उद्घाटन भारत मध्यप्राच्य यूरोप अर्थनैतिक कॉरिडोर ढांचार एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट हेब। से कहिसंती एही कार्यालय मार्सेली रे थिबा प्रवासी भारतीयों पई उन्नत सेवा प्रदान करने सहित एही अंचल रे भारतर रणनैतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करिवो। फ्रांस गस्त शेष करी प्रधानमंत्री श्री मोदी आसंता 12 तारिख रे युक्तराष्ट्र अमेरिका जिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली पूर्वाह्न 11टा समय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे देशर छात्र छात्री सहित सीधासळख आलोचना करिवे। परीक्षा पे चर्चा 2025 8टी पर्याय उपरे पर्यवेसित। प्रधानमंत्री सह प्रथम आलोचना सीधासळख भावे दूरदर्शन स्वयंप्रभा पीएमओ यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रणालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रणालयर सामाजिक गणमाध्यम चैनल रे प्रसारण कराजिबो। छात्र छात्री को मार्गदर्शन देवा पई मानसिक स्वास्थ्य ठारू आरंभ करी प्रजुक्ति विद्या तथा विभिन्न क्षेत्रर विशेषज्ञ माने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे मध्य सेमानक सह आलोचना करिवे। चलित वर्ष प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित अंचलरू 36 जन लेखाएं छात्र छात्री सीधासळख प्रधानमंत्री सह आलोचना करिवे। एही संस्करण को भारतर विविधता एवं अंतर्भुक्तिर प्रकृत प्रतिफलन भावे विवेचना करा जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता काली प्रयागराज महाकुंभ मेला परिदर्शन करिवे। से गंगा जमुना और सरस्वती नदीर संगम स्थल त्रिवेणी संगम रे पवित्र बुड़ पकाइबे। राष्ट्रपति प्रयागराज अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर मध्य परिदर्शन करिवे। आधुनिक प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे डिजिटल महाकुंभ अभिज्ञता केन्द्र रे से महाकुंभर स्वतंत्रता को अनुध्यान मध्य करिवे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तांको सह उपस्थित रहिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीवासी को आश्वासना देई कहिसंती प्रथम विधानसभा अधिवेशन में आप सरकार नियंत्रक और ऑडिटर जनरल सीएजी रिपोर्ट उपस्थापन करा। गतकाली बीजेपी मुख्यालय रे दलीय कर्मी मानक संबोधित करी प्रधानमंत्री यह कहिसंती। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा आसनरू बीजेपी 48टी आसन रे विजय हासिल करिछि। सूचनायोग्य दिल्ली सरकार अबकारी नीति रे अनियमितता जोगु 2026 कोटी टंकार राजस्व क्षति होइथिबा सीएजी रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। रिपोर्ट रे कुहा जाइछि नीति रे अनियमितता, मूल्य निर्धारण रे स्वच्छतार अभाव एवं लाइसेंस प्रदान रे उल्लंघन होइतले मध्य दोषी विरुद्ध रे दंड विधान करा जाय नाही। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी।
ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 31 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ନିହତ ହୋଇଥିବା 31 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 2 ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶ ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେଠାରେ 31 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଗୋରଖପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗୋରଖପୁର ଜଙ୍କସନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ମଡେଲର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋରଖପୁରର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରମୋଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆକାଶବାଣୀର ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ପ୍ରକାଶକ ଓ 1000 ବକ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ସ୍ପେନ୍ ଓ କଲମ୍ବିଆ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗାଜାର ନେଟ୍ଜାରିମ୍ କରିଡରରୁ ଓହରି ଯାଇଛି ବୋଲି ହମାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ମାଇଲ ଦୀର୍ଘତା ବିଶିଷ୍ଟ ନେଟ୍ଜାରିମ୍ କରିଡର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଦଖଲରେ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଗାଜାକୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା। ଏହି କରିଡର ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟ ନାଗରିକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୱେବ୍ସ 2025 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସୃଜନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 304 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ 305 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି 13.5ଟି ବଲ୍ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 101 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜୋ ରୁଟ୍ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 31 ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ଶହୀଦ 2 ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋରଖପୁର ଜଙ୍କସନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି। ଭାରତ ପାଇଁ 305 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ।